देश विदेश दीयां संगतां जो इस वेले ATC चैनल देख रही ने उन्हां नूं मेरी अते मेरे चैनल दी वल्लों सत श्री अकाल। मैं हाँ मनजिंदर सिंह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह के संगतां नूं पता है कि अज मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का गुरपुरब है और असी इस वेले खड़े हाँ गुरु महाराज की चरण छो प्राप्त धरती गुरुद्वारा साहिब श्री चरण कमल साहिब जिंदोवाल बंगा विखे, जिथे कि श्रोमणी अकाली दल के आगू इत्थे गुरु महाराज के नतमस्तक होण आए ने। उन्हां विच मौजूद ने बंगा के कौंसलर जसविंदर सिंह मान जी। उन्हां नाल तुहाडी गल कराउने हाँ भी गुरपुरब के दिहाड़े ते संगतां नूं वधाई दिंदे होए की कहिंदे ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज मीरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहब दे पछकार दिहाड़े नूं संगतां नूं बहुत बहुत बधाइयां जी। साडे लई बहुत माण वाली गल आ। साडे इलाके विच उन्होंने चरण पाए। अज कीर्तन दरबार होणगे, मिठे प्रशादे लंगर चलणगे ते सब संगतां नूं अपील है कि हम हमा के इत्थे आउण जी। ते शाम नूं 7 बजे तो 9 बजे ते कीर्तन दरबार चलेगा। ते बाकी जी वाहिगुरू खालसा जी वाहिगुरू। बहुत धन्नवाद जी। ये सन श्रोमणी अकाली दल के आगू कौंसलर सरदार जसविंदर सिंह मान जी, जिन्हां ने संगतां नूं बधाई दिंदे होया कहा कि बहुत ही ये माण वाली गल है भी इत्थे गुरु महाराज जी ने चरण पाए बंगा की धरती ते पिंड जिंदोवाल विखे, जिथे कि गुरुद्वारा साहिब श्री चरण कमल साहिब सुशोभित है। जिस तरह के अज गुरपुरब के संबंध विच मिस्से प्रसादियां दे लंगर लाए गए और लस्सी का प्रसाद भी वंडिया गया। उस तहत शाम के भी प्रोग्राम रखे गए हैं। जिस तरह कि मान साहब ने भी दसिया, संगतां नूं साडे वल्लों भी अपील है कि हुम हुमा के गुरु महाराज जी के गुरपुरब ते पहुँचण। साडे चैनल वालों भी समूह संगतां नूं गुरपुरब दीयां लख लख वधाइयां। जिस तरह के धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी 6वीं पातशाही जी का अज गुरपुरब है। असी हुण बैठे हाँ गुरुद्वारा गुरु महाराज की चरण छो प्राप्त धरती गुरुद्वारा चरण कमल साहिब विखे दफ्तर विच असी बैठे हाँ। इत्थे पहुँचे ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के मैंबर सरदार सुखदेव सिंह जी भौर। आओ तुहाडी इन्हां नाल भी गल कराउने हाँ। गुरु महाराज के गुरपुरब ते वधाइयां दिंदे होए की संदेश दिंदे ने कौम नूं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के प्रकाश दिवस की समुची संगत नूं लख लख वधाई पेश करदा और नाल दी नाल ये बेनती भी करदा कि जो आदर्श उन्होंने अपने खालसे विच स्थापित किए सानू मनाउंदियां उन्हां आदर्शां दे धारनी भी होना चाहिए। बड़ा संखेप इतिहास जे आपां देखना होवे, 5 पातशाहियां ने लॉजिकली गुरबाणी दे राहीं गुरबाणी दीयां दलीलां राहीं जुल्म का किमें खात्मा करना, सरबत का भला किमें करना, मनुखता नूं सत्कार किमें दिवाउणा, छोटे बड़े का फर्क किमें मिटाउणा, ये पहलियां 5 पातशाहियां का बहुत बड़मुला यतन सी। जिन्हां दी बाणी पहलियां 5 पातशाहियां और भगतां ते भट्टां दी बाणी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संपादित की और 1604 दे विच श्री हरमंदर साहब विखे स्थापित की। जिथे होर कई कारण सन गुरु अर्जन देव जी की शहादत है, उत्थे ये भी ऊंज लाई गई कि ये जिहड़ी बाणी है ये इस्लाम के विरोधी है और इत्थे ये जे सारियां दी बाणी इन्हां ने दर्ज कर लई, विच खड्डियां बुणन वालियां दी भी, जुत्तियां गंढण वालियां दी भी, ब्राह्मण की भी कर लई, मुस्लिम की भी कर लई, हिंदू की भी कर लई, सिखां की भी कर लई, तो फिर ये सारे ही जे इकट्ठे हो गए तो साडा राज भाग लई मुश्किल आ जानी। गुरु साहब की शहादत बहुत बेरहमी नाल हुंदी है। डेरा साहब लाहौर दे विच तत्ती तवी ते बिठाल के सीस विच रेता पा के ते 6वें पातशाह ने गुरु अर्जन देव जी की शहादत तो बाद 1606 दे विच
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਦੋਹਰੀਆਂ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਖੇਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਜਾਣਦੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਲਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ। MLA ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, MLA MP ਦੀਆਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਸਦਾਂ ਬਸਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸਦਾਂ ਬਸਦਾਂ ਵੀ ਲਿਆਇਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਆਟੇ ਦਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਚੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੀ ਹੋਏ ਆ ਨੱਥਮਲ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਜੀਂਦੋਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਉਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਅਨਸਰ ਝੋਟੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਵੀ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਭੌਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਭਾਣਾ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲੀकांड ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਮਿਲਿਆ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। 1.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫੜ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੜ ਸਕੇ,
ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੀ 2 ਮਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਗਿਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਗਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਣਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ 295 ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬੇਇਨਸਾਫ ਤੇ 84 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜੇ 84 ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ 84 ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਭੁੱਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੜਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਇਨਸਾਫ ਦਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਭੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, 84 ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭੁੱਲੀ, ਤੇ ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ATC ਨਿਊਜ਼।